They did a wonderful job for the 32 participants. Today's theme is how to operate a business as Christians. This is a 2-hour session. Thank you for your patience in advance. The time and days are already known. I want to repeat the purposes of this forum. First, learning and fellowship among East Asian transformational agents. Forming of TW2033's East Asian regional and national teams. And as regards the forming of the teams, there are positions available for you to volunteer or recommend. We already have 5 national facilitators out of the 8, namely me, John Ho of South Korea, Beto Bebeto of Macau, Oyuna of Mongolia, Peter Shek of Hong Kong, and Takahashi Yoshida of Japan. Though Peter and Takahashi have not confirmed yet finally. Actually, I want to serve you as the regional facilitator and find a person to replace me as the South Korean facilitator. Further, we need facilitators to lead spheres and challenges, and later national mentors and regional mentors. Please pray for these positions. It is good to see that TW East Asia is forming teams gradually, and the teamwork is increasing. Thank you. You know, today's theme being how to operate business as Christians. The speaker is Elder Deok-Jin Lee, the CEO of New Paradigm Institute. He has been teaching on business management and the family sphere based on his rich experiences in Yuhan Kimberly as the chair of the board, and in New Paradigm Institute as the CEO. Welcome, Elder Lee. Thank you for your precious time for East Asian leaders this evening. I also welcome a panelist, Pastor Dong-Ho Song, the CEO of Now Mission in South Korea. He has been leading the Business as Mission Alliance in Korea. One thing in common for Elder Lee and Pastor Song is that they are respected Christian gentlemen. Despite their outstanding knowledge and experiences, they humble down, and we really admire them. Thank you, Pastor Song, for your willingness to share your perspective this evening. Before we hear from Elder Lee, may I invite Brother Peter Shek from Hong Kong to lead the opening prayer for us. Thank you, brother. O Lord, creator of the world and everything in it, we come before you as we begin our Transform East Asia meeting tonight in your name. We ask that you cleanse our minds and hearts, that your spirit shine upon us, so that each of us will experience your presence and understand your will for us. Although we come from different regions and countries, we have all been saved by your grace from our sins, so that we can know you and serve you. Tonight, we look forward to hearing you edify and inspire us through your servants, Elder Lee and Reverend Song, so that we can learn more about how we can be your good witnesses in our society, in our businesses, in our institutions, in our various positions, whether as employers, supervisors, or employees,
so that we can live out the ethics and values that you teach through the Bible, serve our neighbors, make disciples, and glorify you, and know how to teach and help other believers on all these. Please continue to bless future Transform East Asia gatherings so that our brothers and sisters can collaborate, encourage, and support each other in your kingdom. For us, this is an uncertain and unstable time due to the pandemic and related control measures, aggravated by political, social, and economic problems and crises. Many of our neighbors are facing a lot of hardship and suffering. We ask for your mercy so that the pandemic will pass as soon as possible and the suffering will be reduced. Our prayer is in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, brother, for your Amen. precious prayer. Amen. Today, Elder Lee and Pastor Song will speak in the Korean language, even though they are fluent in the English language. To hear them in English, please choose English in the globe feature or the symbol on this shared screen. To hear them in Mongolian, please choose Mongolian. If you want to raise questions in any languages, kindly write a simple question in the chatting room on Zoom during the presentation and the panel discussion. Okay? Thank you. And let us welcome Deok-Jin Lee now. Hi, Elder Lee. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘 이렇게 좋은 시간에 여러분들 다 만나게 돼서 너무 반갑고요. 트랜스폼 월드 아시아에서 또 이번에 비즈니스를 주제로 여러분들과 나누게 돼서 반갑습니다. 많은 분들이 관심을 가지고 참여해 주셔서 대단히 감사합니다. 제가 PPT 자료를 열고 곧 시작을 하고자 합니다. 네. 제가 슬라이드를 여러분들 편의를 위해서 영어를 위주로 만들었고 대신 설명은 우리말로 한글로 하도록 하겠습니다. 제 프레젠테이션은 우리가 크리스찬으로서 비즈니스 영역의 비전을 좀 더 높은 곳에 두고 더 잘 섬겨서 세상을 좀 더 살만한 곳으로 만들고 사람들에게 희망을 줄 수 있다면 그것이 바로 하나님이 기뻐하시는 일이고 주님이 우리에게 부탁하시고 명령하신 그러한 일이라고 믿으면서 몇 가지 원리를 살펴본 다음에 주로 사례 중심으로 여러분들과 나누고자 합니다. 이 세계의 사진이 우리가 살고 있는 위기 속의 세계를 상징한다고 보고요. 여기서 ESG라고 하는 화두를 한번 공유하고 싶어요. 오늘날 이 환경과 사회와 윤리의 문제를 이렇게 두드러지게 얘기를 하고 있는데 기업을 평가하는 잣대가 되고 있어요, 요즘에. 그러나 사실은 환경과 사회와 윤리는 처음부터 모든 비즈니스맨들이 염두에 두고 노력을 했어야 할 그런 보편적인 가치이고 성경적인 가치이죠. 이렇게 짚고요. 그 다음에 주로 오늘의 한국의 문제들을 우리가 실감하는 문제들을 좀 정리를 해봤어요. 출산율이 0.8 수준으로 세계에서 제일 낮은 수준이 됐어요. 한 부부가 결혼해서 2.2명을 낳아야 겨우 지속 가능한데 이제 0.8명이에요. 그래서 이대로 가면 100년마다 인구가 반토막이 나고 또 100년이 가면 또 반토막이 되는 수준에 왔고요.
그 다음에 우리가 잘 살게 되면서 부패 지수가 그 corruption이 OECD 국가 최고 수준이고요. 그 다음에 국민들의 가치관을 보면 돈이 행복에서 가장 중요하다라고 대답한 사람들이 세계에서 제일 많아요. 그리고 실제로 경제 수준도 GDP가 세계 9위, 10위 수준이 됐고요. 그럼에도 불구하고 나는 행복하다라고 답한 사람은 세계에서 제일 최하 수준입니다. 잘 살지만 불행한 겁니다. 그 다음에 일자리는 부족하고 산업 안전재해, 안전사고와 자살률 세계 최고입니다. 가장 높습니다. 그 다음에 우리가 다 피부로 느끼는 이 기후변화, 탄소 배출 이러한 문제들, 그 다음에 AI와 4차 산업혁명으로 이 라이프 스타일과 세상에 돌아가는 시스템이 다 달라지고 있는데 반해서 우리는 그 평생학습의 기회, 그것을 따라갈 수 있는 시스템은 우리에게 다 제공되지 못하고 있는 그런 문제가 있습니다. 저희가 늘 교회에서 평생 동안 신앙인으로서 배워왔던 지상명령과 대계명을 여기서 한번 살펴보려고 해요. 우리가 세상에 나가서 비즈니스를 하는데 이 두 가지 명령이 어떤 의미가 있는가 하는 것은 이제 두 가지 다 필요하죠. 그런데 이 자리에서 좀 짚고 넘어갈 것은 우리가 신앙인으로서 지상명령, 이 선교의 대계명은 매우 중요하다는 것을 부인하지 않지만 그러나 세상에 나가서 섬기고 사랑하라는 부분에 대해서는 지상명령보다는 그 다음 후순위로 생각하는 게 아닌가 하는 그런 것이 있습니다. 그래서 지상명령 Great Commission과 Great Commandment 이 두 가지가 다 필요한 것이다. 존 스타트 목사님이 그 성경적으로 균형 잡힌 기독교라고 하는 책에서 이 부분을 말씀을 했어요. 저희 교회에서 얼마 전 변혁 포럼에서 이 주제를 가지고 공부를 나눈 적이 있죠. 그 다음에 제가 그래서 오늘 송동호 목사님께서 Business as Mission을 좀 더 설명을 해 주실 텐데 저는 Business as Mission을 해서 미션을 또한 Ministry라고 이렇게 기억을 하고 싶어요. Business as Mission은 주로 미션을 복음과 관련된 우리의 사명이라고 본다면 미니스트리는 굳이 복음을 앞세우진 않더라도 삶 자체가 사람을 섬기고 남의 성공을 돕는 그러한 삶이라고 한다면 Business as Mission, Business as Ministry 둘 다가 똑같이 중요한 거 아닌가. 그 다음에 제가 늘 마음에 두고 있는 이야기는 이겁니다. 복음을 항상 설파하라. 꼭 필요할 때는 말로도 하라. 이 말씀은 복음을 항상 설파하라 그러면서 필요할 때만 말로 하라 그러니 앞뒤가 안 맞는 것 같지만 사실은 복음은 삶으로 보여주는 것이다 라는 뜻에서 잘 기억을 하고 있습니다. 다음에 피터 드러커 선생님, 아까 우리 한국의 여러 가지 문제들, 사회적 문제들을 쭉 얘기했을 때 그 밑단에 뭐가 있었냐 하면 잠깐 뒤로 돌아가 보겠습니다. 이 오늘의 한국의 문제들을 이야기했을 때 그 밑에 그래도 우리에게 희망이 있는 것은 모든 세상의 사회적 문제는 동시에 숨겨진 비즈니스 기회다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 이 드러커 선생님은 경영학의 아버지이고 경영학을 발명한 사람이다 라고 이제 불리우는데 이게 우리에게 희망이에요. 비즈니스는 이 모든 문제 속에서 그냥 그것을 해결하려고
싸우는 것이 아니라 비즈니스 기회라는 거거든요. 피터 드러커 선생님이 늘 이 멘토를 하고 컨설팅을 하실 때 이 5가지 질문을 물어보셨는데, 이거는 우리가 한 개인으로서, 한 인간으로서, 가장으로서, 교회 지도자로서, 기업인으로서 묻는 아주 광범위한 심오한 질문이라고 봐요. 나의 사명은 무엇이고, 나의 고객은 누구이고, 그들의 필요는 무엇이고, 나는 그런데 어떻게 잘 섬기고 있나, 그리고 어떻게 더 잘할 계획이 있는가. 이 5가지 질문을 누구에게나 질문을 했는데요. 사실은 이것이 우리 한 개인으로 보면 나는 왜 사는가, 나는 왜 이 땅에 왔는가, 나의 이웃은 누구인가, 그들의 니드는 무엇인데 나는 그들을 어떻게 잘 섬기고 있는가, 그리고 나는 내일부터 어떻게 달리 살 것인가. 이런 심오한 질문이거든요. 이 똑같은 질문이 이제 비즈니스 리더들에게 가면 나는 어떤 사업을 하는데 왜 하는 것이고, 누구를 위해서 하는 것이고, 그들은 어떤 니드와 원투를 가지고 있는데 나는 지금 어떻게 잘하고 있는가. 그 질문이죠. 여기 재미있는 책이 있어요. 제가 이 회사 차원에서 몇 사람이 같이 드러커 선생님의 그 고택을 4년 전에 방문했어요. 미국 LA 동쪽에 클레어몬트라는 곳에 이분의 집이 있고 고택이 있고 그분의 이제 귀중한 유품들이 있는데 쭉 돌아봤어요. 그분의 유명한 책들과 오래된 타이프라이터와 이제 그런 것들이 있는데 한쪽 구석에 목적이 이끄는 삶이 있더라고요. 그래서 드러커 선생님이, 그러고 보니까 피터 드러커라고 써 있어요. 이것은 릭 워렌 목사님이 쓰신 그 유명한 거의 3천만 부가 팔려서 읽힌, 많은 교회에서 스터디 그룹으로 읽고, 저도 사실 회사에 있을 때 점심시간마다 몇 사람이 모여서 공부를 했던 바로 그 책인데 피터 드러커가 썼대요. 그래서 한 장을 넘겨보니까 릭 워렌 목사님이 피터 드러커에게 이렇게 썼어요. 나의 멘토요, 친구요, 모델이신 드러커 선생님께 감사드리며 이 책을 헌정합니다. 선생님은 저에게 너무나 많은 것을 가르쳐 주셨습니다. 선생님은 이 시대에 하나님의 뜻을 따라 사셨습니다. 하나님의 축복을 빕니다. 릭 워렌 하면서 이렇게 썼어요. 여기서 마지막에 쿼트를 해서 You have served Lord God's purpose in your generation. 이 부분이 사실은 사도행전에서 사도 바울이 이스라엘 백성에게 강론하면서 다윗이 이렇게 섬겼다. 다윗이 그의 시대에 하나님의 뜻을, 하나님의 목적을, 그의 자신의 미션을 이렇게 다 이루었다라고 한 이야기였는데요. 제가 드러커와 릭 워렌 목사님을 연결한 이유는 아까 얘기한 미션과 미니스트리는 분리할 수 없다는 점을 이야기하려고 그래요. 드러커 선생님은 크리스찬들만 대상으로 해서 이러한 사명과 목적을 가르쳐 것이 아니라 모든 사람에게 이 질문을 던졌고요. 릭 워렌은 크리스찬들에게 이 5가지 인생의 목적을 설명을 했어요. 그래서 그 점에서 같은 질문을 했는데 한쪽은 세상 모두에게, 한쪽은 크리스찬들에게 질문을 했던 거거든요. 그런데 둘은 불가분의 관계다 하는 부분을 제가 강조하기 위해서 이 슬라이드를 한번 만들어 봤습니다. 여기서 지난 대회 작년 10월에 있었던 TW 2000에서 비즈니스 세션에서 제가 노트를 했던 부분이 있어서 그 연결성을 위해서 조금 여기 정리를 해드리고자 합니다. 비즈니스는 하나님이 중요하게 여기신다.
그러면서 네 가지를 이야기했는데 먼저는 일자리 창출이다. 일자리를 창출해야만 우리 트랜스폼 월드에서 섬기고 있는 다른 가정과 고아와 가난과 이러한 다른 챌린지들을 다루기 시작할 수가 있다. 그 다음에 CEO와 모든 리더들은 그 리더십을 발휘할 수 있고 선한 영향력을 끼쳐서 세상을 바꾸어 나갈 수 있다. 그렇게 얘기했고요. 그 다음에 그 유명한 학습에 대한 이야기죠. 고기를 잡아주면 한 끼 식사를, 고기를 잡는 방법을 가르쳐주면 평생 벌이를 가르쳐주는 것이다. 이것은 지식과 기술 평생 학습, 이 비즈니스를 통해서 일어나야 된다 하는 이야기를 했고요. 그 다음에 비즈니스 as mission의 그 사례들도 그때 한두 가지를 이야기했습니다. 콜롬비아와 탄자니아에서 있었던 시드 캐피탈이라고 하는 사례를 공유를 했었고요. 그래서 저는 이제부터 제가 경험했던 그리고 제가 제시하고 싶은 그러한 케이스들을 한 서너 가지 말씀을 드리려고 해요. 첫째는 교회가 할 수 있다. 이 비즈니스 리더를 배출할 수가 있고 할 수 있다. 그래서 우리는 교회에서 너희는 세상의 빛과 소금이다. 이러한 설교는 수없이 했지만 구체적으로 그렇게 살 수 있는 지도자를 키우는 데는 한계가 있었던 것을 우리는 인정할 수밖에 없지 않는가. 그러한 가운데 저희 414에서 Lead Today라고 하는 프로그램을 도입을 해가지고 이제 가르치기 시작했습니다. 그 부분을 여러분들과 나누고 싶어요. 이 프로그램은 이제 Lead Today는 세상에 나가서 비즈니스와 모든 사회 활동 분야에서 우리 10대 청소년들이 리더로 성장하는 것을 교회가 돕는 그런 목적으로 만들어졌고요. 존 맥스웰, 아마도 이 리더십, 특히 비즈니스맨들을 위한 리더십은 아마 이분이 가장 많이 알려져 있죠. 180개국에 500만이 넘는 리더들을 양성을 했고요. 그의 책이 50개 국어로 2,400만 부가 발매됐다고 합니다. 최근에 이 저서를 기초로 해서 원호프와 이퀄 이 두 미니스트리가 제휴해가지고 10대를 위한 최초의 청소년 리더십 프로그램을 만든 것이 리드 투데이입니다. 그래서 한국의 414 포럼에서 작년 봄학기, 가을학기, 금년 봄학기까지 해서 Lead Today Teachers Academy를 실시해가지고 약 300명 정도의 그 퍼실리테이터를 양성을 했는데요. 이분들이 이제 돌아가서 각자 자기의 사역터에서 청소년을 대상으로 훈련을 하기 시작했고 앞으로 계속 할 것입니다. 우리의 이 사역을 하는 우리의 비전은 이들 교사를 계속 양성을 하고 이들을 통해서 다시 수만 명의 10대 청소년들이 세상을 옳은 대로 이끄는 리더로 그렇게 커가는 모습을 보는 것이 저희의 비전이라고 하겠습니다. 그 리드 투데이에 들어가 있는 리더십 퀄리티 보면은 14가지가 나와 있는데 우리가 늘상 보는 그 보편적인 그 타당성이 있는 그리고 매우 성경적인 리더십 모델이고요. 이 14가지 리더십 스킬을 나누다 보니까 저희가 계속 거듭 깨닫는 것은 이 14가지 리더십은 예수님이 이 땅에 사실 때 정확하게 이대로 하셨더라고요. 하나도 빠짐없이 이대로 하셨어요. 예수님은 이 땅에 오셔서
영향력을 발휘하셨어요. 아무런 사회적 신분은 높지 않으셨지만 인간의 역사를 바꾸시는 영향력을 발휘했거든요. 그 다음에 비전, 그분은 천국이 어떠한 것이고 우리가 어떻게 살아야 하는 것이고 하는 것을 몸소다 보여주셨어요. 그렇게 해서 쭉 다 그런 식으로 하셨고요. 제일 마지막에 좀 보면은 리더를 키우셨어요. 별 힘이 없어 보이는 12제자지만 그들을 임파워해서 그들이 리더가 돼서 다시 그들이 또 다음 리더를 키우고 해서 2000년이 지난 오늘날 우리가 달라진 세상을 사는 것이죠. 그 다음에 more than a leader, 이것은 그냥 단순한 리더십 퀄리티를 훈련하는 것이 아니라 우리의 정체성 자체가 섬기는 리더이다. 섬기는 것이다. 그래서 이 세상을 섬기기 위해서 나가서 이 리더십 스킬을 발휘하자. 그런 내용이 되겠습니다. 다음에 두 번째 케이스인데요. 우리가 비즈니스맨으로서 비즈니스를 훌륭하게 하기 전에 우리는 한 인간으로서 한 사람으로서 일터에서 어떻게 살아야 하는가 하는 이야기인데요. 한 임플로이로서 또는 가게 주인으로서 어떻게 살아야 되는가에 대해서 제가 두 가지 저 자신의 사례를 여기다가 좀 정리를 했습니다. 첫 번째는 수많은 김 부장들이라고 이름을 붙여봤는데요. 대한민국에 가장 많은 성씨가 김씨입니다. 아마도 수많은 밀리언 김 부장들이 일터에 있을 텐데 우리 크리스천들은 그들을 어떠한 사람으로 보는가? 여러 가지로 볼 수 있지만 그들은 잃어버린 영혼이고 하나님을 알아야 되고 새로운 인생을 살아야 되는 그 수많은 김 부장이라고 우리는 보고 있는가 하는 질문입니다. 저희는 제가 회사에 있을 때 인사부장, 김 부장인데 그분은 처음에 월급을 주고 해고하고 그리고 채용하고 하는 하이어 파이어 페이만 하는 전문인으로 자기 자신의 책임을 전부라고 생각했는데 저는 어느 날 그 사람을 만나서 개인적으로 이렇게 단둘이 만나서 그분에게 이렇게 얘기를 했어요. 김 부장, 나의 사랑하는 김 부장, 매우 놀랄 만한 이야기죠. 나의 사랑하는 김 부장. 내가 당신을 사랑하는데 그러나 당신은 지금까지 사는 것보다 완전히 다른 인생을 살 수 있다는 것을 아는가 하면서 진심으로 그에게 하나님을 이야기하고 내가 왜 이렇게 늘 당신이 보기에 이상한 사람으로 보이고 늘 기쁘게 사는지 당신은 모르지 나에게 비밀이 있어 하면서 하나님을 이야기했어요. 그때 이 사람이 눈물에 40대 아버지여 남편인 그리고 회사의 중견 사원인 이 김 부장은 눈물을 흘리면서 처음으로 하나님을 받아들였어요. 그 이후에 이 사람은 완전히 새 사람이 돼서 우리 자기가 섬기는 직원들에게 봉급만 주는 것이 아니라 그들에게 영혼이 있고 그들이 일터에서 성장해야 되고 행복해야 할 권리가 있다는 그런 대단한 사실을 발견했어요. 그래가지고 그 후에는 완전히 다른 사람이 되고 회사에 많은 영향을 끼치는 리더가 됐습니다. 다음에 하나의 이야기는 하나님의 가발가게. 이 이야기는 조금 길지만 제가 여러분들과 나누고자 합니다. 이 이야기는 미국 캘리포니아에 오래전에 시작한 이 가게인데 이 크리스천 여주인과 딸이 운영을 해요. 일손이 늘 부족하지만 오래된 친구들이 여기 와서 돕습니다. 처음에 고객으로 시작했던 사람들이 나중에 친구가 되고 같이 일을 거들어주고 고객들을 모두 이제 중보기도의 대상으로 일단 여깁니다. 그리고 출납 데스크에는 언제나 누구나 기도 제목을 적어 놓으시라고 상자가 놓여 있어요.
그리고 깨끗하고 아주 넓은 이 가게 공간에는 언제나 찬송과 기도와 하나님 말씀이 FM 라디오를 통해서 은은히 퍼져요. 그 다음에 이 집 주인은 가발을 사러 온 손님들의 그 필요를 끝까지 다 듣고 가장 알맞는 물건을 친절하게 골라줍니다. 그러다 보니까 매우 개인적인 이 속사정까지도 이제 들을 때가 있는데, 어떤 때는 항암 치료를 받느라고 가발이 필요한 사람들, 그 밖에 이제 여러 사연으로 이 위기 앞에 놓인 사람들의 이야기를 다 듣습니다. 어떤 때는 손님 중에 이제 물건을 슬쩍 가방에 넣는 사람이 있어요. 그 중에 그 한 여자 고객인데 오늘 데이트가 저녁에 있다고 하던 그런 그 자매인데, 그 사람이 물건 훔치는 것을 주인은 다 봤지만 못 본 채 했어요. 그리고 계산대에 온 그 사람에게 그 주인은 딸을 대하듯이 오늘 데이트한다고 하는데 용돈은 충분하냐고 그렇게 물어보니까 겸연쩍은 표정으로 그 사람은 조금 있어요라고 이제 대답을 해요. 그 주인은 그 사람에게, 그 고객에게 돈을 얼마를 쥐어주면서 오늘 저녁에 좋은 시간 가지라고, 자기 물건을 훔친 사람인 걸 아는데 그 사람에게 용돈을 주면서 오늘 가발 쓰고 가서 좋은 시간 가지라고 블레싱을 해서 보내요. 이 사람은 모른 체하고 이제 그 가게를 나가지만 얼마 가지 못해서 북받쳐 오르는 서름 때문에 터져가지고 되돌아와서 주인에게 사실을 다 이야기해요. 주인은 괜찮다고 That's okay 하면서 다 용서를 해요. 이러한 일들이 얼마든지 있어요. 이럴 때 이 물건을 이렇게 훔쳤던 그 사람은 생전 처음 이 주인을 통해서 예수님의 용서와 예수님의 은혜가 무엇인가 하는 것을 처음으로 경험하는 시간이죠. 이런 일이 얼마든지 있어요, 이 가게에 가면. 그리고 어떤 사람은 마약 때문에 이제 고생을 하던 사람인데 나중에 환한 얼굴을 하면서 찾아와서 Thank you, mom. 이젠 I'm free now. 나 이제 약 끊고 자유합니다. 기도해줘서 고마워요. 이렇게 하는 사람들이 있고, 또 암으로 투병하는 사람들도 그것에 치유가 돼서 이렇게 와요. 이 집에 이 가게 인터넷 홈페이지에 들어가 보니까 손님들이 이런 글을 남긴 것을 제가 얼마 전에 봤어요. 이 가게 이름이 House of Wig인데, 가게 윅이 이제 그 가발이죠. 이 집에 가면 세상에서 가장 아름답고 놀라운 두 사람, 덕원과 맥신이 있다. The House of Wig, there are two most beautiful and wonderful people in the world, 덕원 and 맥신. 그들은 손님을 한 인간으로 섬긴다. 이렇게 올렸어요. 또 어떤 사람은 고향에 있는 부모님께 이번에 가발을 사러 갔는데 이 주인이 끝까지 그 필요를 다 듣고 가장 알맞는 것을 골라줬는데 그 물건을 고르고 보내고 하는 과정에서 이 주인은 그 기쁨을 같이 참여를 하는 거예요. 그리고 마지막에 계산을 하는데 이 주인은 멀리 이 물건을 보내려면 우편값이 많이 들 텐데 그 돈은 내가 내면 안 되겠느냐. 그래서 주인이 그 돈을 내면서 그 기쁨에 참여하는 거예요. 이 사람이 이런 글을 썼어요. 그러한 대접을 받고 이 가게 문을 나서면서 갑자기 깨달은 것이 있는데, 이 세상에는 이러한 사람들이, 이러한 휴머니티가 사라졌다는 것을 새삼 발견했다. 이렇게 올려놨더라고요. 그 이야기는 이 가발 가게에 와서 정말 오랜만에 휴머니티, 사람다운 사람의 얼굴을 보았다. 그런 얘기를 올렸더라고요.
또 어떤 손님이 와서 물건은 사지 않고 자기 속사정을 이야기하면서 카운슬링을 이렇게 요청을 하더래요. 그래서 왜 나한테 그런 걸 얘기하느냐 그랬더니 자기가 어떤 카운슬러에게 상담자에게 상담을 받고 있는데 아마도 그 문제는 저 하우스 오브 윅 거기 가서 그 주인을 만나보면 아마 그분이 당신에게 좋은 말, 좋은 길을 가르쳐 줄 거다. 이렇게 해서 그 집에 왔답니다. 이 이야기는 좀 건너뛰고요. 그래서 이 주인은 비즈니스는 가발 가게가 비즈니스가 아니고 사람을 사랑하는 것이 이 사람의 비즈니스예요. 가게를 터전으로 해서 그 위에 하나님 나라를 세웠어요. 그리고 하나님에게 부여하기 때문에 그 덤으로 많은 재물을 블레싱으로 받아가지고 섬기고 있습니다. 저희가 섬기고 있는 Our Daily Bread에도 얼마나 많은 기부를 하고 있는지 모르겠어요. 그리고 해피 차일드후드라고 해서 불행한 아이들, 어머니 아버지를 잃은 아이들의 를 위해서 미니스트리를 하고 있고요. 이 가게 주인이 저의 누이예요. 저의 누이고 우리 어머니의 사랑, 그 신앙을 잘 본받아서 이렇게 살고 있어요. 60년대 초에 미국에 가서 혼자 자기네가 먼저 가서 한국에 있는 동생을 사랑하면서 수많은 긴 편지를 보냈는데 그때는 제가 잘 이해를 못했어요. 제가 거듭나서 그 긴 편지들을 다시 읽어보니까 그것은 눈물로 아니면 읽을 수가 없는 요한복음과 로마서에 있는 하나님의 사랑을 사랑하는 동생에게 눈물로 써보낸 편지였어요. 교회에서도 가끔 이 가발가게 이야기를 하는데요. 어떤 의사 선생님은 이 이야기를 쭉 듣고 너무나 후회를 해요. 나도 이렇게 할 수 있는데 왜 여태 안 해왔는가. 나도 이 치과를 하면서 또 의원을 하면서 이 카운터에다가 기도 프레어 리퀘스트를 받는 그 클리넥스 박스를 왜 놓지 않았는가. 왜 나의 직원들을 그냥 고용인 한 사람으로 대우했는가. 그들도 다 영혼을 돌봐야 한 나의 미니스트리의 대상인데 이렇게 하면서 이런 스타일의 비즈니스를 하겠다고 하는 사람들도 있었어요. 이것이 하나님의 가발가게에서 본 저의 사례를 잠깐 말씀드렸고요. 그 다음에 진짜 비즈니스입니다. 기업을 이끄는 그 리더십 책임을 가진 모든 그리스도인은 개인과 조직과 사회와 세상에 매우 중요한 변화를 가져올 수 있죠. 저의 유한 김벌리 사례를 좀 정리를 해보겠습니다. 성경적 가치관으로 기업 문화를 이루었다고 저는 정의를 내리는데요. 그 몇 가지 타이틀을 보면 19년 동안 지난 금년까지도 한국에서 가장 존경받는 기업 Most Respected Company를 19년째 받고 있고요. 그 다음에 지속가능 Korean Sustainable Index 10년 계속 1위입니다. 이 지속가능이라고 하는 것은 나중에 좀 더 살펴보겠습니다. 이 여러 가지 베스트 프랙티스들이 있는데요. 몇 가지만 보겠습니다. 윤리경영, 투명경영, 100% 투명한 윤리경영이죠. 저희는 재무제표를 크게 다시 검토하고 고칠 필요가 없이 그대로 발표해도 아무런 문제가 없는 그런 투명성을 유지하는 그런 회사로 바꾸어 놨고요. 그 다음에 현장 근로자까지도 평생 학습을 통해서 계속해서 재충전이 가능한 그런 평생 학습을 하고요. 1년에 200시간 이상의 유급 학습 시간, 팀 혁신 활동 이러한 것을 하고 그 자율적으로 운영되는 팀 조직입니다.
그 다음에 가정 친화적 인 경영이죠. 자율 경영 재택근무를 절반 이상을 하게 하고요. 그러다 보니까 회사를 떠나는 이직률이 거의 제로입니다. 회사를 떠나려고 하질 않아요. 그리고 출산율은 대한민국의 출산율이 아까 0.8이라고 해서 걱정을 했는데 저희는 대한민국의 출산율을 2배로 올리진 못해도 우리가 책임지고 있는 이 회사의 직원들의 출산율은 우리가 올릴 수 있다 해서 대한민국 평균의 2배는 됩니다. 우리 직원들은 2명 이상의 자녀들을 평균 낳고 있어요. 저희는 그 책임이 경영자에게 있다고 본 거거든요. 그리고 할 수 있어야 된다고 본 거고요. 그 다음에 여성 간부 임원들이 비율이 한국 최고 수준이고요. 그 다음에 친환경 경영, 우리 강산 푸르게 캠페인 좀 이따 또 보겠습니다만은 이 숲운동, 그래서 5천만 그루의 나무를 국유지에 심었습니다. 그리고 몽골에도 심어서 사막화 방지, 숲을 만드는 데도 기여했고요. 몽골에는 20년 동안에 1천만 그루를 심었습니다. 저희가 하는 목표는 국민 한 사람이 평생에 1천 그루의 나무를 심어야만 그 한 사람이 평생 배출하는 분량의 그 이산화탄소를 제로화할 수 있다고 합니다. 저희는 온 국민이 못해도 우리 회사는 그것을 하겠다라고 나선 겁니다. 그 다음에 사회적 책임, 사회의 신뢰와 지지로 지속적으로 사랑받는 기업이 되고, 이러한 것은 이제 많은 캠페인이 있었지만 사실 가장 중요한 것은 우리 회사의 모든 사원이 근무를 통해서 건강한 몸과 지식과 정서와 사회성을 길러서 일하다가 은퇴를 하면 계속해서 이 사회를 위해서, 가정을 위해서 뭔가 기여할 수 있는 사람으로 해서 은퇴를 할 수 있게 하는 것, 이것이야말로 이 사회에 가장 큰 기여를 하는 사회적 책임을 다하는 일이라고 보겠습니다. 그 다음에 전 사원의 혁신주도, CEO 한 사람이 나서서 혁신을 이끄는 것이 아니라 저 현장 사원에 이르기까지 혁신의 비전과 능력을 갖추고 실제로 그것을 할 수 있는 기회를 주는 것, 그것이 일상생활화되게 만드는 것이었습니다. 이것이 몇 가지로 이제 정리된 이 회사의 베스트 프랙티스예요. 이것을 좀 더 정리하자면 이런 얘기가 됩니다. 지속 가능한 공유 가치를 창조하는 경제, 여기에서 shared value, sustainability, 공유 가치와 지속 가능성이 중요한 거죠. 그래서 모든 것은 경제 활동은 사람이 하는 것이고 곧 이웃을 섬기는 것이고, 비즈니스는 우리가 받은 달란트로 세상을 바르게 섬기는 것을 바로 의미하는 것이고요. 이 패밀리는 하나님이 만드신 사회의 가장 중요한 기초 단위. 그 다음에 이 사회라고 하는 것은 바로 예수님이 말씀하신 그 우리의 이웃을 말하는 것이고요. 그 다음에 환경이라고 하는 것은 하나님이 창조를 하시면서 우리 인간에게 처음부터 맡기신 그 환경이거든요. 사람을 만들어서 온 땅의 피조물을 다스리게 하자라고 하셨어요. 우리가 환경 파괴에 대해서 얘기하는데 사실 우리는 이러한 점으로 봤을 때 우리는 환경에 대해서 파괴할 권리가 없죠. 왜냐하면 환경은 우리의 것이 아니고 하나님의 것이고 미래 세대의 것이기 때문에 우리가 미래 세대로부터 환경을 파괴해도 좋다는 승낙을 받은 적이 없거든요. 우리는 환경을 보호할 책임만 있다고 이렇게 믿는 거죠. 몇 가지 사진으로 공유하겠습니다. Keep Korea Green, 우리 강산과 우리 사회를 푸르게 하자 하는 캠페인인데요. 국공유지의 나무를 심었어요. 1984년부터 시작해서 지금까지 37년째 하고 있는데요. 우리 초기에 심었던
나무들, 이 민둥산에 조그마한 묘목들을 심었는데 같은 장소에 20년 후에 갔더니 이렇게 달라졌어요. 그리고 다시 16년이 지났거든요. 지금 가면 완전히 울창한 숲이 되어 있습니다. 그래서 Keep Korea Green은 한국에서 가장 잘 알려진 사랑받는 그런 공익 사업이 됐죠. 그래서 이것은 비즈니스하고도 굉장히 연결이 돼요. 그냥 기부만 하는 것이 아니라 국민과 소비자가 이 회사를 신뢰하고 지지를 하기 때문에 비즈니스 차원에서 보면 그 수많은 광고 선전비를 얼마든지 줄일 수 있어요. 그래도 우리 소비자들은 이웃은 이 회사 제품을 신뢰하기 때문에 계속 지속 가능한 비즈니스가 가능하죠. 그 다음에 저희 98년에 IMF 경제 위기 때 수많은 사람들이 희망을 잃고 일자리를 잃고 노숙자가 되고 했던 그 사회적 어려움 속에서 저희가 이 Forest for Life 일자리 창출을 위한 숲 가꾸기를 했어요. 그 많은 사람들을 모아서 인간의 존엄성을 살려주고 오가나이즈하고 가르치고 해서 숲에 가서 나무를 가꾸고 보람을 느끼게 하고 지식을 갖추게 해서 이 사람들을 그렇게 만들었는데 이 모든 비용을 한 회사가 담당할 수가 없죠. 회사는 이것을 이니시에이트하고 프로포저를 하고 시드머니를 내서 국가가 나서서 이 일을 감당하게 하는 그 리더십을 발휘했죠. 그 다음에 청소년들에게 매년 여름방학에 설악산에 가서 이 생태를 이해하고 사랑하고 가꾸어 나갈 그 주인으로 키우는 그런 캠페인들을 오랫동안 해왔어요. 이들은 같이 3박 4일을 같이 지내면서 숲과 물과 토양과 공기와 기후에 관해서 잘 이해하고 사랑하는 마음을 갖고 떠나게 해요. 그리고 처음 밤에 막디 맑은 밤하늘에 쏟아지는 많은 별들을 생전 처음 보는 거예요. 그러면서 이 서울 도시에서 볼 수 없었던 이 대자연의 감동을 안고 가게 합니다. 오늘 몽골에서도 많이 들어오셨는데 그때 제가 이 생각이 나서 여기다 적었어요. 이 설악산에만 가도 이 밤하늘에 별이 저렇게 많은데 몽골에 가면 많은 밤하늘에 더욱 별들이 거기 가면 쏟아진다고 하더라. 몽골에 한번 가봤으면 좋겠다. 그런 얘기들을 나눈 적이 있습니다. 우리 수많은 우리 이 자녀들이 자라나고 있는 학교 숲이 맨 처음에 보면 메마르고 딱딱한 공간이었어요. 저희는 다 이러한 환경에서 학교를 다녔는데 지금은 다 변신을 해서 대부분이 이렇게 푸른 교정으로 바뀌고 있습니다. 이것도 저희가 제안을 하고 시범을 보이고 이렇게 해서 대한민국의 모든 학교들이 이렇게 달라지고 있습니다. 거기서 아이들이 이렇게 자연과 친화하면서 살 수 자라게 했고요. 그 다음에 몽골 숲입니다. 왜 대한민국에서만 하지 않고 다른 나라에 가서 나무를 심느냐? 많은 사람들이 그런 질문을 했는데요. 우리 이 자연은 국경을 초월하는 것이죠. 그래서 요한 김벌리는 동북아 산림 포럼과 함께 20년 동안에 몽골에다가 축구장 4,700개 면적에 해당하는 그런 광활한 지역에 몽골 요한 김벌리 숲을 만들어서 1000만 그루의 나무를 심었어요. 이곳에 위치한 곳이 토진 나르스라는 지역인데 끝없는 소나무 숲이라는 뜻이랍니다. 그런데 과거에 2번의 큰 불로 인해서 황폐화가 되었던 그런 곳입니다. 이것을 숲 복원, 사막화 방지 사업으로 저희가 나서서 이 일을 많이 했죠. 그리고 그렇게 되면 이제 황사의 발원지라고 할 수 있는 이러한 지역에 많은 그 생태가 살아나는 그러한 의의를 찾을 수가 있고요. 여기 가면 생태 타워, 에코 옵저베이션 타워가 있어서 많은 사람들이 와가지고 복원된 숲의 아름다운
그 현장도 볼 수 있게 하고 야생 동식물들이 되돌아오는 것도 관찰할 수 있게 했습니다. 감사한 것은 이것이 한국에서 우리 강산 푸르게 캠페인으로 이렇게 확대된 것인데 이것이 몽골 버전이라고 할 수 있는 Keep Mongolia Green, 몽골을 푸르게 하는 버전으로 이렇게 퍼져나가는 것을 저희가 보면서 이 몽골에 있는 요한 킴벌리의 그 파트너 회사에서도 이 캠페인을 사용해서 비즈니스하고도 연결이 되는 그러한 일석이조의 효과를 거두고 있습니다. 마지막으로 이 차트는 많은 사람들이 요한 킴벌리에 와서 경영 이념이 뭐냐, 당신의 경영 모델이 뭐냐라고 했을 때 저희는 여러 가지가 있지만 우리는 사람이다. 사람의 잠재력을 다 사용하는 일터다. 왜 여러분들은 많은 사람들이 사람의 그 whole person을 고용하지 않느냐? 왜 몸뚱아리, 몸만 고용하는지 모르겠다. 우리는 몸뿐만 아니라 머리와 마음까지 헤드, 하트를 다 사용하게 하고 개발을 하기 위해서 다 그것이 펼쳐지게 하는 경영을 하는 것이 우리 경영의 모델이다. 그래서 몸만 사용하는 사람을 워커라고 한다면 머리까지 사용하면 띵커가 될 수 있는 거 아닌가? 그런데 거기 더 나아가서 일의 미닝과 퍼포스, 목적과 의미까지 찾는 그러한 사람들을 만든다면 그것은 회사에서 일을 하는 워커가 아니라 러버, 세상을 섬기고 일을 사랑하고 나라를 사랑하는 그런 러버가 되는 거다. 이렇게 해서 높은 비전을 가지고 인간의 디그니티를, 포텐셜을 이렇게까지 사용하게 만드는 것이 요한 킴벌리의 3H 경영이라고 하겠습니다. 그래서 경영자 자신이 이 3H를 다 사용할 뿐만 아니라 회사의 모든 사원들이 다 이렇게 되는 것, 이것이 진정 성공한 경영 모델이라고 저희는 믿는 거죠. 마무리를 한다면 앞으로 비즈니스 영역에서 우리가 할 수 있는 일들이 많이 있다. 요약을 하자면 교회가 나서서 내일의 비즈니스 리더를 키울 수가 있고, 그 다음에 우리는 누구나 일터에서 한 개인으로 또는 가게 주인으로 그리스도의 증인으로 살 수 있다. 그 다음에 기업의 리더는 조직과 사회와 세상에 매우 중요한 변화를 가져올 수 있다. 이것이 제가 오늘 정리한 메시지들의 이제 요약이 되겠습니다. 감사합니다. 제가 조지 엘리엇 여류 문인인데 이분의 그 아주 쉬운 질문을 여기다가 놓았어요. 우리가 서로 돕고 이 세상을 좀 더 살기 좋은 것으로 만드는 것이 아니라면 우리는 왜 사는가? 우리는 왜 비즈니스를 하는가? 하는 질문으로 제 프레젠테이션을 마치도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 네, 정말 감사합니다. 좋은 프레젠테이션을 해주셨는데요. Your presentation on business transformation is really great, and thank you very much. I want to share the screen. I'm sure there are really good resources for transformation in the business sphere to glorify God. Panelist Pastor Dong-Ho Song. Hi, Pastor Song. Yeah, hello. 반갑습니다. Yes, let's welcome him. And thank you very much for sharing your time. And let me share your PDF, right? Okay, thank you. Yes, and you are to speak.
Okay. 네, time is too short. 제게 7분 정도 시간이 주어져 있습니다. 그래서 제가 조금 빠르게 여러분과 나누도록 하겠습니다. 네, 우리 이덕진 장로님의 발제를 너무 잘 들었습니다. 제게도 굉장히 많은 영감을 주었고, 그리고 또 오랫동안 비즈니스 미션 사역을 해왔던 제게는 유한 킴벌리 회사가 얼마나 좋은 비즈니스 미션의 모델인지 사례인지 또 다시 한번 회사에 대하여 발견할 수 있었고, 또 오랫동안 경영에 오시면서 유한 킴벌리라는 회사를 세워가는 과정 안에 우리 이덕진 장로님의 또 비즈니스 철학이 또 어떤 철학들을 가지고 계신지 또 앞단에서 설명해 주셔서 이런 철학을 가지고 계시기 때문에 또 이런 비즈니스들이 현장에서 이루어질 수 있었겠구나라고 하는 생각을 하면서 여전히 한 기업의 성장의 과정 안에는 한 기업가의 정신이 얼마나 중요한가라고 하는 것을 저는 실제로 또 오늘 발제를 통해서 발견하게 되어졌습니다. 로잔에서 내놓은 1974년 로잔 커버넌트, 로잔 언약문은 한마디로 정의하면 바로 홀리스틱 미션, 총체적 선교를 위한 언약문이라고 얘기할 수 있을 것입니다. 결국 가장 중요한 모토는 그 모든 교회가 모든 그 온전한 복음을 그 온 세상에 가져가기 위함이라고 얘기할 수 있을 것입니다. 그동안 세계는 영혼 구원, 한 사람의 영혼을 구원하는 일, 그것 자체만을 선교로 여겨져 왔다면 그 사람과 그 사람이 살고 있는 삶의 환경을 함께 구원하는 일이 온전한 바로 복음이며 또 온전한 선교가 되어질 수 있다는 이런 가치들을 로잔이 내놓았죠. 이런 과정 안에 나온 중요한 개념이 바로 비즈니스 에즈 미션이라고 이야기할 수 있을 것입니다. 최근 코로나가 오기 전 필리핀 마닐라에서 2019년 6월에 글로벌 워크플레이스 포럼이라고 하는 아주 큰 포럼이 열렸습니다. 그동안 로잔은 2번 정도 대회를 열었죠. 그렇지만 대부분은 아주 작은 컨설테이션 중심으로 로잔 운동이 왔다고 얘기할 수 있습니다. 그런데 지난 마닐라에서 열렸던 글로벌 워크플레이스 포럼은 처음 기획은 한 3,000명 정도 워크플레이스에서 일하고 있는 아주 다양한 직종의 다양한 세대의 워커들을 모아서 그들과 함께 포럼을 여는 아주 특별한 기획을 가지고 있었습니다. 실제로 이제 여러 가지 상황 때문에 모인 사람들은 한 1,000여 명 정도 모였지만 그것조차도 아주 엄청난 규모의 포럼이라고 얘기할 수 있을 것입니다. 이 포럼에서 가장 중요한 하나의 우리가 포인트 아웃 할 수 있는 내용은 선교의 현장을 지역이나 또 다르게는 민족으로 구분하지 않고 바로 워크플레이스 그 자체로 보았다는 것이죠. 바로 그곳이 우리들의 삶의 현장, 일터의 현장, 바로 그 자리가 선교의 현장이라고 보았던 것입니다. 그래서 워크플레이스가 미션의 현장이고 그 워크 자체가 바로 미션이라는 강조점을 가지고 있었던 것이죠. 이덕진 장로님의 발제를 들으면서 저는 로잔에서 이런 관점에서 내놓은 2004년 비즈니스 에즈 미션 매니페스토를 살펴보았습니다. 이 매니페스토에 의하면 실제로 이덕진 장로님의 발제의 내용들은 특별히 또 유한 킴벌리 회사의 사례는 실제로 이 매니페스토에 아주 적합한, 아주 핏한 그야말로 교과서적 사례라고 얘기할 수 있겠다 이런 생각이 들었습니다. 이 매니페스토의 내용 중에 한 4개의 꼭지를 제가 가져와 보았는데요. 그 9개 꼭지 중에 그 4개의 꼭지, 그 첫 번째는 하나님께서는 비즈니스를 통해서
하나님 나라의 차이를 드러내실 수 있는 그런 기업인들을 지금도 부르시고 준비하시고 계시다는 사실을 우리가 함께 인정했었습니다. 다시 말하면 오늘 이와 같은 상황들은 한 사람의 결단 또는 한 사람의 도전 안에서만 이루어지는 이야기들이 아니라 하나님께서 이 일을 이미 하고 계신다는 거죠. 하나님의 선교의 차원에서 이미 하나님 이런 일들을 하고 계셨다. 학교를 세우면 선교가 된다고 믿고 병원을 세우면 선교가 된다고 믿었지만 우리는 한 비즈니스를 통해서 선교가 된다고 하는 생각은 우리가 미처 하지 못하고 있었던 것이죠. 그러나 하나님은 이미 비즈니스 세계 한가운데서 비즈니스를 통해서 하나님 나라가 어떻게 다른지를 설명하고 전할 수 있는 그런 기업인들을 준비하고 있었다는 거죠. 이 바로 오늘도 이덕진 장로님의 사례나 또 이덕균 장로님의 누이의 덕원 자매님의 사례나 이런 다양한 사례들은 바로 이런 일을 드러내는 증거하는 좋은 기회라고 볼 수 있을 겁니다. 두 번째 보면 복음이 가진 힘입니다. 5번을 보면 복음이 개인과 공동체와 사회를 변화시킬 수 있는 힘을 갖고 있다는 거고 또 그 가운데 기업인의 역할은 비즈니스에 종사하는 크리스천들은 비즈니스를 통해서 총체적 변혁의 한 부분을 담당해야 된다. 결국 복음이 가진 힘과 그 복음을 가진 기업인의 역할을 강조하되 그 기업인들은 총체적 세계의 총체적 선교를 위한 아주 중요한 변혁의 주인공들이다라고 매니페스토는 정의하고 있는 걸 보게 돼요. 7번을 보시면 거기에 BAM의 정의가 나오는데요. 많은 비즈니스들이 일어나는 것은 참 중요하고 또 세계 곳곳은 그런 비즈니스들이 절실하게 필요한 것을 인정하지만 비즈니스 에즈 노멀이 아닌 비즈니스 에즈 미션이어야 한다고 7번은 강조하고 있는 거예요. 그래서 비즈니스 에즈 노멀이 아닌 비즈니스 에즈 미션은 킹덤의 관점이 필요하고 그 다음에 목적이 필요하고 영향력과 비전이 필요하다고 말하고 있어요. 그런데 오늘 이덕진 장로님이 발표한 요한 킴벌리 회사뿐만 아니라 케이스 1, 2 이런 내용들을 보면 정확하게 하나님 나라의 관점을 가지고 그들의 삶 가운데 들어가서 비즈니스가 단순히 수익을 얻어내는 것에 프로핏을 메이킹하는 비즈니스에 머물지 않았고 사람을 사랑하고 사람을 세우고 사람을 건지는 일에 중요한 비즈니스인 것을 보게 돼요. 최근에 어떤 분이 제게 십자가 하나를 선물했는데 그 십자가 이렇게 쓰여 있더라고요. Business is love. 저는 정말 처음 들었던 단어예요. 비즈니스는 사랑입니다. 그렇죠. 하나님 나라의 관점과 목적과 영향력을 가진 뱀 비즈니스는 그야말로 Business is love인 거죠. 그런 것들을 실현하고 있는 것을 오늘 우리는 몇 개의 사례를 통해 듣게 되었던 거죠. 그걸 통해 뭘 목적하냐 하면 8번에 보니까 바로 총체적 변혁, 4가지 기본 목표가 있다고 말하죠. 뱀의 목표죠. 영적, 경제적, 사회적, 환경적 변혁입니다. 단순히 이것만을 목표하는 게 아니라 이것과 더불어서 이것으로 인하여 더 큰 하나님의 영광을 구하는 것, 그것이 하나님의 선교의 최종 목적이기도 한 것이죠. 그래서 뱀 기업은 이렇게 정리합니다. 복음의 영향력이 낮은 곳에서 복음을 전하려는 의도를 가진 리더십에 의해서 운영되는 리얼 비즈니스, 재정적 유지 가능한 서스테이너블한 비즈니스로서 킹덤 밸류, 그 하나님 나라 가치에 근거하여서 개인과 지역사회와 그리고 영적, 경제적, 사회적, 환경적 그런 홀리스틱한 트랜스포메이션을 가져오는데 그 고올이 있다고 말하고 있는 것입니다. 결국 오늘 우리가 보았던 그 사례가 들었던 사례가 바로 정확한 이 뱀 비즈니스의 아주 좋은 모델인 것을 우리가 함께 발견할 수 있었을 것이라 생각합니다. 한 가지만 덧붙이고 제가 제 이야기를 좀 클로징 해보겠습니다. 2004년에 BAM 매니페스토가 나오고 전 세계 교회에 BAM이라고 하는 전략적 용어가 선교계와 교회에 릴리즈 되었습니다. 그런데 그동안 이 BAM의 가치들이 교회 안에 어답팅 되거나 또는 교회에서 받아들여서 지역교회 안에서 그걸 가르치는 일들이 실제로 충분히 일어나지 않았습니다. 그래서 몇 번의 컨설테이션이 있었어요. 위트네스도 모이고 또 브라질 아트파이아에서도 모이기도 하고 그러면서 모여서 이런 컨설테이션을 계속해 가는 과정 안에
아주 완성된 2017년에 웰스 크리에이션 매니페스토가 태국의 치앙마이에서 열렸었어요. 거기 보면 지역교회 역할을 굉장히 강조합니다. 4번에 보면 부의 창출자들, 웰스 크리에이터들은 곧 비즈니스 미션을 하는 분들을 말하고 있는 것입니다. 또는 비즈니스에 종사하는 비즈니스맨 앤 우먼들을 얘기하는 거죠. 교회에서 인정되어야 되고 또 모든 민족과 족속들의 그 필요들 속에 들어가서 봉사하는 일들을 위해서 준비되고 배치되어야 한다고 말합니다. 그래서 우리 이덕진 장로님이 첫 번째 이야기할 때 교회가 하는 역할로서 이런 비즈니스 리더들을 우리가 양육하고 세우고 키우는 일이 정말 중요하다고 말씀하셨는데 바로 그 이야기가 웰스 크리에이션 매니페스토 네 번째에 제공되고 있는 걸 보게 됩니다. 또 8번을 보시면 비즈니스의 역할인데요. 비즈니스는 단순하게 재정적 그런 부를 창출하는 능력을 가지고 있을 뿐만 아니라 지적, 유체적, 영적, 사회적 아주 다양한 웰스를 크리에이팅하는 그런 잠재력이 있다는 것입니다. 그래서 비즈니스 역할은 단순히 머니 메이킹하는 곳이 아니라 일이 아니라 비즈니스와 기업은 그야말로 비즈니스의 다양한 이해관계자들 또는 그 비즈니스가 들어있는 지역과 사회와 그 민족과 그 사람들 속에 사회적, 지적, 육체적, 영적인 이런 아주 총체적인 웰스를 크리에이트할 수 있는 그런 포텐셜을 가지고 있다는 것이죠. 그래서 오늘날 이 시대는 비즈니스 세계 한가운데 비즈니스 역할이 이토록 중요하다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 비즈니스 리더들의 역할이 정말 중요하다는 거죠. 네, 자, 그 비즈니스 리더들의 역할 중에는 또한 피조 세계를 돌보는 것은 참 중요하다는 거죠. 유한 킴벌리가 우리 한국 코리언들 안에서는 모두가 유한 킴벌리는 친환경적 아주 그런 어떤 그 크리에이션 케어라는 아주 그 프렌들리한 그런 기업이라는 사실을 우리가 너무너무 잘 알고 있습니다. 예, 그런데 피조 세계의 돌봄을 단순한 선택 사항으로 본 게 아니라 우리의 당연한 의무이고 또 창조주께서 우리에게 맡겨주신 우리의 사명이란 사실을 그 청지기적 정신으로 회사를 구현하고 그 회사를 통해서 만들어가는 아름다운 이야기는 저희들에게 얼마나 큰 도전이 되었는지 모릅니다. 그래서 비즈니스를 통한 부의 창출의 과정에서는 반드시 자연환경 보호를 위한 비즈니스 해법들이 고려되어야 한다는 것을 웰스 크리에이션 매니페스토는 말하고 있습니다. 결론을 지어보겠습니다. 여러 가지 사례가 제시되었지만 특별히 그 메인 사례로 등장한 유한 킴벌리라고 한 회사는 그야말로 뱀의 비전과 가치를 실현하는 아주 좋은 사례였다라고 결론을 내려볼 수 있을 것 같습니다. 이미 우리가 들은 것처럼 세 가지 꼭지를 얘기할 수 있겠는데 많은 일자리를 이미 기업을 통해 창출하였고 한국의 가장 어려운 시간인 IMF 때에는 13만 명이라는 일자리를 창출한 일들을 운동하며 그 일들을 풀어내는 그런 기업이었다는 것이죠. 두 번째는 사람과 리더를 세우는 기업인데 홀리스틱한 3H 경영을 통해서 전인적인 그 사람을 세우는 리더를 세우는 인재를 세우는 그런 기업이 있다는 거죠. 그래서 단순히 기업의 유행만을 위한 게 아니라 우리 국가 전체를 위해 또는 세계를 위해 기여할 수 있는 사람들이 유한 킴벌리를 통해서 배출되었다는 것이죠. 세 번째는 피조 세계의 돌봄을 크리에이션 케어를 아주 적극적으로 실천하는 기업이었다. 그중에는 Keep Korean Green뿐만 아니라 Keep Mongolia Green 이런 걸 통해서 국내만 아니라 국외까지 이런 하나님의 피조 세계를 돌보기 위해 적극적으로 실천하는 기업으로서의 모범을 보여주었다는 것이죠. 그래서는 우리 유한 킴벌리 회사는 정말 우리가 존경하고 또 칭찬하기에 마땅한 그런 기업이고 또 그 일들 가운데 수고하신 우리 이덕진 장로님 또 발제해 주셔서 너무 감사하고 또 함께 박수로 감사를 돌리면서 제 논찬을 마감하려고 합니다. 너무 감사하고 수고하셨습니다. 논찬에 마감하겠습니다. Thank you for listening. Thank you very much for your panel discussion, which was wonderful. And no wonder that we do appreciate your leadership in the Korean Mission Association, as well as the Business as Mission activities, the alliance activities in Korea. We do appreciate your efforts. Thank you very much.
And Q&A session for maybe 15 minutes, but I will reduce it to 10 minutes. And I want to, we have one question from Motoki Asae, who is a Japanese. He was a missionary overseas, but he came back to Japan and is running some small business for creating jobs for the young people, etc. So he has a question like this: either elderly or Pastor Song could respond to his question. He says, "Thank you for sharing very encouraging testimonies. I'm running a small company in the area of coaching as a mission to create a space for workers and customers to experience the love of God before we invite them to believe. My question is, what would be a prime message we can consistently share as a Christian to non-believers?" Who would respond to his question? 저는 다 중요하지만은 바로 그 차원에서만 말씀드린다면 저는 인티그리티하고 비전 이러한 것이 먼저 나와야 된다고 봐요. 특히 크리스천은 인티그리티, 진정성, 정직성 이라고 번역이 되는 그 인티그리티를 잃으면 모든 신뢰를 다 잃은 것과 같기 때문에 크리스천은 본인 자신이 인티그리티를 지켜야 되고요. 개인적 차원에서, 비즈니스 차원에서 면에서 인티그리티가 있어야 된다고 보고요. 그 다음에 비즈니스 차원에서 보면 shared vision and value 이거라고 봐요. 본인이 왜 비즈니스를 하며 무엇이 중요한가 하는 것을 본인이 말로만 하는 것이 아니라 자신의 생활 속에서 그것을 실천해야만 사원들은 그것을 진정으로 믿고 따르게 돼 있기 때문에 그것이 중요하다고 봅니다. 그 밖에도 많이 중요한 것이 있지만 우선순위를 두자면 이제 그 말씀이 먼저 생각이 납니다. Thank you very much. Is Motoki Asae, are you satisfied? Did he answer you right? Thank you. Yes, thank you for answering the question. It was brilliant answer. It was encouraging. Thank you so much. You're welcome. Thank you. 이덕진 장로님 좋은 발제 감사합니다. 저는 오늘 처음 들어봤습니다. 저는 지금 고려대학교에서 명예교수로서 있고 여기 내부에서 건강한 도시 만드는 그 일에 봉사하고 있는데 제가 이제 이덕진 장로님 아주 귀한 발제에서 제가 이제 궁금한 것은 그 유일한 회장님이 좋은 그런 기업 경영 비전을 이렇게 내세웠고 아까 이제 우리 그 패널리스트도 특히 이제 3H, 홀 퍼슨에 관련된 그런 비전을 이야기를 했는데 그러니까 이것이 지속 가능한 리더로 갈 수 있는지 또 그런 준비가 그 요한 킴벌리에서 잘 되어 있는지 그런 게 하나 궁금하고 그 다음에 이제 두 번째는 우리 크리스찬 기업들이 많이 있는데 그럼 크리스찬 기업들에게 이러한 좋은 요한 킴벌리의 그러한
기업 경영 하나님 나라 비전을 어떻게 연결해서 이어갈 수 있는지, 그리고 이제 특히 아까 교회에서 그러면은 이제 예수님이 제자를 키우라고 했는데 결국 역할 모델에서 그러면은 실질적으로 초중고 이런 학생들을 그 좋은 기업 비전으로 어떻게 키울 것인지 이 세 가지 질문에 대해서 좀 이야기를 듣고 싶습니다. 네, 정말 교수님답게 중요한 질문 세 가지를 하셨는데요. 다행히도 제가 조금씩은 다 답을 갖고 있는 것 같아서 네. 나누겠습니다. 먼저 유일한 회장님이 유한양행을 처음 창설하실 때 그분은 크리스천으로서 그 일본 통치하에 있을 때 미국에 10살 때 미국에 갔어요. 그래서 아버님이 장로님인데 너는 미국에 가서 새로운 문물을 배우고 성공을 해서 이 나라를 위해서 이바지하는 사람이 되어서 돌아오너라 했는데 그 말대로 가서 고생 끝에 그렇게 좋은 훌륭한 청년이 돼서 돌아왔어요. 거기서 비즈니스를 하셨고요. 그야말로 앙트레프레너였어요. 그래서 숙주나물 캔에 담은 그걸로 해서 그 당시에 밀리어네어였으니까 100년 전에 큰 부자였죠. 그는 그것을 가지고 어느 미션에 썼냐 하면 나라를 위해서 굶주리고 배고프고 배우지 못하고 억압받는 동포들을 내 이웃이라고 나의 커스터머, 그들이 나의 커스터머고 그들이 나의 네이버였거든요. 그래서 돌아와서 유한양행을 세우고 건강을 돌봤어요. 그분이 이제 그 리더십을 정의하기를 무릇 리더란 자기가 가진 모든 것, 돈뿐만이 아니라 학식과 재산과 모든 관계와 동원해서 남의 유익을 위해서 사용하는 사람이다. 이렇게 하고 말씀을 하시고 돌아가실 때 그 수천억이 되는 재산을 자식에게 한 푼도 안 주고 사회에 환원했는데요. 이것이 지속 가능한가라는 질문이었거든요. 저희는 이러한 모든 새로운 베스트 프랙티스들을 가지고 그냥 제도만 만드는 것이 아니라 아까 얘기한 shared vision, 저 밑에 현장 사원들의 매일매일의 삶 속에 이것이 드러나는 그 비전 이 되었을 때는 그것이 소위 문화화되기 때문에 그 가치가 내재화되고 문화화되기 때문에 지속 가능해지는 것이죠. 많은 회사들이 당대에 끝나고 하나의 일시적인 프로그램으로 끝나는 이유는 그것이 내재화되지 않고 생활화되지 않기 때문인데요. 저희는 이렇게 하고 있습니다. 그래서 처음에 많은 혁신을 했을 때 특히 그 중에서 이제 두각을 나타내는 사원들이 있었는데요. 그 사람들이 다른 회사에서 헤드헌팅을 해서 스카우트해서 데려가면서 봉급을 2배를 주고 데려가고 그래서 몇 사람 놓쳤어요. 처음에. 그 사람들이 갔다가 6개월을 못 견디고 대단히 죄송하지만 나 유한 킴버리로 오고 싶은데 받아주시겠습니까? 하면서 하는 말이 도무지 그 문화에서는 내가 살 수가 없더라. 유한 킴버리에서는 내가 인간으로서 그 사람들과 함께 서로 나누며 사랑하며 같은 목표를 공유하며 살았는데 그 타 문화에 가서는 도무지 내가 살 수가 없더라. 이것은 뭐냐 하면 문화화되어 있고 사람들의 삶이 달라져 있기 때문에 지속 가능한 거다. 저는 유한 킴벌리를 은퇴한 지 10년이 넘었어요. 그리고 사장이 2번 바뀌었는데 지금도 지속 가능한 그 똑같은 문화가 계승 발전되고 있는 것으로 이제 답을 해드리고요. 키워드는 문화화되는 겁니다. 두 번째는 크리스천 기업들이 이러한 거를 혼자서 하면 되느냐, 어떻게 하면 연계할 수 있느냐.
저희는 이 수많은 포럼들, 아까 그 베스트 프랙티스 5개를 얘기했지만은 그 밖에도 많은 그 베스트 프랙티스들이 있는데 그 모든 그 사회 활동을 할 때마다 포럼을 만들어서 다른 동료 CEO들, 비즈니스와 상관없는 다른 섹터의 리더들을 모아서 비전을 공유하고 같이 일을 해서 산학연 정부까지 이렇게 연계가 됐을 때 이것이 비로소 아주 지속 가능한 큰 무브먼트가 되는 거죠. 독일의 메르켈 총리가 왜 이렇게 존경을 받고 아주 그 이펙티브한 그 결과로서 증명할 수 있는 그러한 리더가 됐냐 하면 사회를 통합했거든요. 서로 다른 섹터가 자기의 이익을 대변을 했는데 그것을 다 모아서 더 큰 대의를 위한 그 공동체를 만들었거든요. 그와 마찬가지로 저희가 추진하는 이러한 밸류들은 더 많은 섹터들과 리더들이 한데 모여서 공유를 했을 때 가능했다고 봅니다. 그 다음에 교회에서 이러한 롤 모델은 아까 대표적인 것이 그 미래의 리더를, 비즈니스 리더를 키우는 그 리드 투데이 프로그램이 매우 좋아요. 그는 14개의 리더십 퀄리티를 가지고 성경적으로 가르칠 뿐만 아니라 그것을 다음 한 주간에 생활에 적용해보고 결과를 쉐어링하고 하는 식으로 가르치기 때문에 머리로 배우는 지식이 아니라 생활에 이렇게 연계가 되도록 돕는 것이고요. 그 다음에 오늘은 얘기 안 했지만은 Faith and Work라고 하는 주제의 그 이니셔티브들이 있어요. 미국의 리디머 교회의 그 티모시 켈러 목사님이 오랫동안 심혈을 기울였는데 이것은 교회와 별도 조직으로 Center for Faith and Work, 일과 신앙의 일치, 어떻게 두 개가 하나가 될까 하는 그 고민에서 만든 인스티튜트가 Faith and Work인데요. 그것이 저도 그 부분에 관심이 아주 많아서 이렇게 했는데 일반 교회가 이것을 하기에는 매우 힘들어요. 지금의 미니스트리 하기도 힘든데 비즈니스라고 하는 이 큰 주제를 가지고 실제로 교회인 비즈니스에 몸담고 있는 수많은 사람들의 그 워크 스타일과 라이프 스타일을 어떻게 바꿉니까? 그래서 이것은 별도의 그 노력이 필요한데 저희 교회에서는 그 FIA라고 있어요. 우리 김윤희 교수가 만든 하나의 그 프로그램인데요. Faith and Work Institute Asia. 이것은 아까 얘기한 그 리디머 교회 Work and Faith 하고 일맥상통한 건데 이것을 책을 만들고 트레이닝 프로그램을 만들어서 나누고 있는데 저희 교회 청장년 중심으로 Faith and Work라고 하는 주제로 담당 목사님이 퍼실리테이트를 계속을 하면서 일이란 무엇인가, 성경적인 일이란 과연 무엇인가, 어떻게 우리는 일을 이해해야 되는가라는 주제가 이제 얼마 전에 끝났고 그 다음에 돈이란 무엇인가, 그 다음에 윤리란 무엇인가, 우리가 말하는 성공이란 도대체 무엇인가, 그러한 그 근본적인 일에 대한 것을 교회가 나서서 구체적으로 이러한 커뮤니티를 만들어주고 대화의 장을 만들어줄 수 있다면 이것이야말로 아주 프랙티컬한 그 일터를 돕는 교회의 역할이 될 수 있다고 봅니다. 근데 이것은 아직은 한국에서 많이 공유되고 있지는 않은데 다행히 저희 교회에서 시작한 것만으로도 저는 아주 기쁩니다. 답이 됐는지 모르겠어요. Yeah, thank you. Thank 좋은, you. 좋은 답이 됐고 Yeah. 이 할렐루야 교회에서 그러니까 좋은 열매를 맺기를 기도하는 마음입니다. 네, 감사합니다. Thank you. Very great questions and great answers. Thank you very much. Now, I think because of time constraint, I want to ask you to enter the small group rooms.
by clicking the following categories. Okay, so there are 3 groups in the meeting rooms. The first one is English-speaking people can join. For example, Motoki Asai, you can join the English-speaking group, and the Father Ben Torre could also do that. And some people from China, I mean, Hong Kong right now, Macau, Marjorie, they are, I mean, recommended to join the English-speaking people group. The second one will be Koreans. Third one will be Mongolians. So you can select as you wish. I will ask you to enter by clicking. Okay, you are invited. And it is just 15 minutes because of the time constraint. Welcome back, everybody. So all are back, right? How was the discussion? I wanted to ask the small group leader to present on the outcome of the discussion in the small group, but I think we don't have enough time. So one leader could write to me on WhatsApp regarding the outcome of the research, I mean the discussion. So I want to ask Elder Lee and Pastor Song again to give us 1 minute summary review on this forum today. What's your response finally? 그러면 저희 소그룹에 여러분이 들어왔었는데 그 일부 그 피드백을 드리는 겸 제 클로징 리마크를 한다면 제가 했던 이야기 중에 preach the gospel all the time, if necessary use words. 복음을 항상 전파하라, 꼭 필요할 때는 말로도 하라라고 하는 그 말이 이렇게 기억에 남는다고 하셨어요. 저도 이 프레젠테이션 준비하면서 그것이 키워드 중에 키워드라고 생각했거든요. 우리는 복음을 이야기하지만 복음을 말로만 하는데 너무 익숙하고 귀로만 많이 들었는데 이것을 내일부터 세상에 나가서 어떻게 복음대로 살까? 어떻게 이웃을 사랑할까? 그것이 모든 계명인데 그거거든요. 비즈니스에서. 그것이 제일 중요했다고 보고요. 그 다음에 저한테 주신 질문에 대해서 제가 즉답한 것 가운데 하나는 어떻게 하면은 이런 모든 변화가 지속 가능할까 하는 그 질문에 대해서 이것은 문화화해야 된다라고 제가 답변을 드렸는데요. 그래서 그것은 우리 생활 라이프 스타일이 되고 문화화되고 뿌리를 내려야 된다. 그러한 부분을 좀 말씀드리고 싶고, 그다음에 또 하나는 어떻게 이 사회 전체가 이 영향력을 파급을 해서 연계가 될까 하는 고민도 있는데 이것은 연계를 해야 되고 콜래보레이션을 해야 되고 시너지를 일으켜야 되기 때문에 여기야말로 굉장한 리더십의 높은 차원의 리더십 스킬과 역량이 필요하다. 그런 부분을 이야기했는데 소그룹에서 나누어진 이야기 겸 오늘 저의 주제를 그렇게 요약을 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 저도 네. 장로님 얘기하신 거랑
뭐 맞춘 건 아닌데 그 비슷한 얘기입니다. 변혁은 결국은 자신으로부터 시작되어야 한다 생각합니다. 결국 예수가 자신 안에 있어야 하고 예수의 복음이 자신의 것이 되어야 하는 거죠. 근데 많은 경우에 우리가 선교나 또는 비즈니스나 또는 우리의 다양한 영역 안에서 이런저런 변화들을 꿈꾸고 또 도전하지만 자신 안에 예수와 복음이 없기 때문에 자신의 삶의 진정한 변혁을 성취해 본 적이 없기 때문에 실제로 그런 변혁을 이루어내지 못한다고 생각합니다. 저 변혁은 자신 안의 복음과 그 예수 중심성으로부터 말미암다는 사실. 그래서 로잔 그 선언문 안에 내용에 보면 이런 구절이 있습니다. 십자가를 전하는 교회는 십자가의 흔적을 가져야 한다라는 말이 있습니다. 결국 한 사람의 삶에 그 십자가로 인한 변혁의 흔적이 남아 있어야만 그 사람이 가는 곳에 또 그 사람이 머무는 곳에 그 사람이 일하는 곳에 그 십자가의 흔적들이 드러나고 그곳에 하나님 킹덤이 오는 것이죠. 좀 우리 그런 가치들을 함께 살아냈으면 좋겠고 또 유란 박사님과 또 연 킴벌리가 만들어가는 이야기 안에 또 우리가 함께 발견할 수 있는 내용이 아니었나 그런 생각을 합니다. 네, 이번 포럼에 초대해 주셔서 너무 감사하고 제게 또 논찬의 기회를 주셔서 제게 큰 영광이었습니다. 감사합니다. 네, 대단히 감사합니다. 송 목사님, 이덕진 장로님 오늘 너무너무 수고 많이 하셨습니다. 네, 지금 거의 다 나가시고 안 계시기 때문에 이제 마무리하도록 그렇게 하겠습니다. 혹시 조슈아 김 선교사님 마무리 기도를 좀 해주실 수 있겠습니까? 네, 기도하시기 전에 제가 하나 광고 드릴 것은 지금 아마 영어로 통역이 되니까 그대로 한글로 하겠습니다. 다음 달은 414 윈도우에 대해서 몽골의 오유나라는 자매님이 몽골 이벤젤리컬 얼라이언스 몽골 복음주의 협의회 거기에서 어린이 청소년 분과장을 하고 있는 자매예요. 그분이 계속 저희 통역도 해주시고 그랬었는데 오늘은 한글로에서 몽골어로 통역하는 다른 난지드란 자매를 우리 엘리사 고 선교사님이 소개를 해주셔서 그분이 수고를 했습니다. 그래서 다음 달에는 영어로 이렇게 발제를 하고 또 한 분이 또 영어로 논찬하도록 그렇게 준비하겠습니다. 그때까지 또 건강하시고 항상 주 안에서 이 비즈니스에 대한 그 트랜스포메이션 인 비즈니스에 대해서 오늘 참 좋은 관점들을 많이 들었는데 이것을 잘 익히고 체득화하는 그런 저희가 됐으면 참 좋겠다 싶습니다. 네, 김경술 선교사님 한번 기도 부탁드리겠습니다. 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희들에게 하나님의 형상을 따라 이 땅에 태어났지만 영원히 죽을 수밖에 없는 저희들에게 예수 그리스도를 알게 해주시고 예수 그리스도로 인해서 하늘의 생명을 살게 해주시고 또 그 하늘 생명을 이 한 번밖에 없는 인생을 통해서 많은 사람들에게 나누고 전하게 허락해 주신 것 감사합니다. 그 삶을 위해서 저희들에게 필요한 것으로 때마다 일마다 채우심을 감사합니다. 하나님, 저희들에게 또 혼자서 고군분투하지 않도록 하나님의 마음을 품고 복음의 능력 위에 선 동역자들, 동료 그리스도인들을 붙여주셔서 감사합니다. 하나님, 특별히 오늘 저희들이 나눈 비즈니스 영역에서의 하나님 나라 운동이
한국교회가 이 땅에 시작된 지 벌써 100년을 훌쩍 넘겼지만 아직도 하나님 나라의 모습이 보이지 않는 암담한 그런 그 모습이 훨씬 더 많습니다. 하나님 요한 킴벌리와 같은 그러한 그 기업 하나님 나라를 바라보는 기업 운동들이 더 많이 일어나게 하시고 확산되게 해주시고 또 그것을 통해서 이루어질 하나님 나라를 사모하는 그들의 기도와 그들의 열정과 그들의 믿음과 또 그들이 하나님 앞에 올려드리는 기도에 하나님께서 응답해 주셔서 이 땅에 그리고 이 땅으로부터 시작하여 세계 곳곳에 비즈니스를 통해서 수많은 사람들에게 하나님 나라가 증거되게 해 주시옵소서. 오늘 비록 적은 수지만 또 하나님께서 불러 모아주신 귀한 형제 자매들을 통하여 이 일들을 이루시고 하나님 그 각 현장마다 하나님의 능력과 지혜로 하늘 문을 여셔서 채워 주시옵기를 간절히 바랍니다. 각 현장에서 넘치는 기쁨으로 결코 녹록지 않은 상황이겠지만 하나님께서 채워주시는 그 기쁨으로 저희들을 채우시고 이끌어 주시옵소서. 오늘 발제해 주신 두 분에게 또 하나님께서 더 큰 복을 알려주시고 또 들은 모두에게도 나의 것으로 소화해낼 수 있도록 하나님께서 날마다 일깨워 주시고 가르쳐 주시고 인도해 주시옵소서. 다시 한번 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 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 네, 수고 많이 하셨습니다, 여러분. 혹시 주우진 교수님 한 말씀 해주시면 고맙겠습니다. 모처럼 이렇게. 네. 예. 아주 좋았습니다. 유익했고요. 이것이 이제 하나의 그 사회 운동으로 좀 확산되면 좀 더 임팩트가 있지 않을까. 그래서 요즘 ESG 같은 것도 많이 이제 사회 운동으로 확산되는데 이것이 좀 더 제도화되면 좀 더 힘이 있을 것 같습니다. 네, 오늘 좋은 발제들 다 감사드립니다. 네. 네, 우리 주우진 교수님은 그 선교 사명을 가지시고 지금도 공부도 많이 하시고 참 가르치는 현장에서 너무나 수고 많이 하시면서 이 비즈니스 애스 미션을 실천하기 위해서 여러 노력을 기울이시고 준비하고 계십니다. 서로 송동호 목사님하고 서로 연결이 되시나요? 제가 우리 주우진 교수님 직접 뵙지 못하고 계속 말씀만 듣고 우리 기독 경영 연구원에 오랫동안 계시고 해서 제가 너무 잘 알죠. 아주 읽기 잘하는 교수님이십니다. 저는 최근에 이렇게 뵙고 너무 감동이 되는. 아주 감사합니다. 대학자시죠. 예, 감사합니다. 우리 조무성 교수님 한 말씀 해주시면 고맙겠습니다. 오늘 귀한 분들 이렇게 또 뵙고 오늘 제가 처음 들어봐서 또 이덕진 장로님 또 귀한 발제 참 고맙고 지금 기독경영연구원에 지금 소속돼 있습니까? 아니에요. 저는 기독경영연구원에 계시고요. 예. 저는 나우미션. 네. 그 박철 교수님이라고. 박철 교수님, 예. 지난번 경영원장 하셨죠. 네. 우리가 그 학교에서 성경 공부를 같이 해봤었어요. 네. 이번에도 온라인으로 했는데, 그래서 저는 오늘 그런 모임들이 이제 국제적으로뿐만 아니라 국내하고 잘 연결되면 좋겠다. 그래서 루이스 부시 목사님을 제가 처음 이제 할렐루야 시작할 때 만나 뵙고 저도 좀 같이 좀 하다가 제가 그런 이야기를 했습니다. 부시 목사님께서 이제 글로벌하게 하시는데 저는 로컬하게 하겠습니다. 그러나 언젠가는 우리가 한번 같이 만나게 되지 않겠느냐고. 그래서 제가 우리 회장님 이야기했는데 그래서 오늘이 그렇게 해서 이제 이 만남이 된 것 같아요. 제가 그래서 제가 중간에 이제 들어와서 전체를 못 했지만은 저도 이제
또 많은 것을 배웠고, 저도 이제 시간이 있으면은 들어봐서 많이 배우고 또 함께 기도하겠습니다. 네, 감사합니다. 제가 이 녹화된 내용을 여러분하고 공유할 테니까요. 한번 복습하는 의미에서 다시 보시면 좋을 것 같습니다. 파워포인트도 이렇게 나눠드렸고 PDF 파일도 같이 나눴기 때문에 좀 큰 도움이 되실 걸로 생각합니다. 엘리사 고 선교사님 한 말씀 해주시고 이제 다른 분들도 한 말씀 간단히 좀 듣고 싶습니다. 예, 음소거 해제하시고요. 예, 안녕하세요. 몽골의 고엘리사입니다. 오늘 귀한 강의와 논찬 감사드리고요. 제가 또 시간착오가 있어가지고 좀 늦어서 또 엄청 또 아쉽게 됐습니다. 아무튼 또 녹화를 잘 해주셨기 때문에 제가 다시 듣고 또 우리 많은 분들에게 또 오늘 내용들을 함께 나누고 싶은 마음이 듭니다. 우리 여기 또 귀한 교수님들 또 오랜만에 이렇게 뵙게 돼서 너무나 감사드리고요. 예, 다음 기회에 또 다음 이런 또 디스커션이 함께 있으면 그때 또 이렇게 될 수 있기를 바라겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 우리 이영상님, 구혜진님 한 말씀 해주십시오. 할렐레 교회시잖아요. 네. 네. 어때 오늘 참석하시니까 어떤지 또 개인적인 소감 어떤지 한번 말씀해 주시기 바랍니다. 저는 개인적으로 어떤 좋은 기업은 또 혹은 좋은 교회는 좋은 단체는 어떤 한 사람의 어떤 혁신으로부터 또 믿음으로부터 시작된다라는 걸 좀 깊이 알았던 것 같아요. 그래서 결국에는 내가 예수 안에서 바로 서는 것, 여기서부터가 시작이 아닌가라는 걸 깊이 좀 묵상하는 시간이 되었던 것 같아요. 네, 감사합니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 구자매님도 한 말씀. 저도 아까 제가 그 말씀드렸는데 preach the gospel all the time, if necessary, use words 이 말씀이 되게 마음에 와닿아서 제가 지금 있는 저의 삶에서 가장 최선을 다해서 살아야겠다. 예수님의 삶을 내가 뭐 하나님 믿는다 이렇게 얘기하는 것도 좋지만 그렇게 살아야겠다. 이거를 또 다시 한번 느꼈어요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 이경희 선생님 한 말씀 해주시고 마치죠. 네, 오늘 너무 좋은 강의를 듣게 돼서 너무 감사드립니다. 놀이터에서 아이들 만나면 뭔가 복음을 전해야 되겠다는 되게 부담감을 가지고 있었는데 복음 이외에 그 아이들이 복음을 듣고 싶어도 놀이터에서조차도 복음을 듣지 못해서 많이 안타까운데 그러면서 코로나 때문에 또 아이들이 외출 금지령도 당하더라고요. 그래서 오늘은 그냥 곡만 차다가 들어왔는데 또 다른 그런 예수님의 사랑을 복음 이외에도 더 가까이 다른 것으로 아이들을 만나면서 나눠야 되겠다는 그런 또 도전도 생기고 고민도 생기고 기도 제목이 또 생겼습니다. 그래서 너무 감사한 시간 주셔서 감사합니다. 네, 대단히 감사합니다. 모든 분들 정말 좋은 시간이 됐던 걸 감사드립니다.